पिलामाने आज आम भिडियो रे वशिष्ठ और विश्वामित्र प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करने ता पूर्व चैनल नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब करदे और वीडियो को गोटे लाइक करदब। एक नंबर आस कथबार्ता हेबा। क एही कवितारे वर्णित घटनाटी केउठारे घटिथिला। उत्तर एही कवितारे वर्णित घटनाटी तापस वशिष्ठଙ୍କ आश्रम रे घटिथिला। ख अरुंधति काहाकू लक्ष्य करी आतताई बोली कहिसंती। अरुंधति विश्वामित्र को लक्ष्य करी आतताई बोली कहिसंती। ग वशिष्ठ और अरुंधति कथबार्ता हेउथिया बेले की घटना घटिला। उत्तर वशिष्ठ और अरुंधति कथबार्ता हेउथिया बेले हठात विश्वामित्र बात्यारे उपुड़ी पड़िथिबा शाल गछ परि वशिष्ठଙ୍କ पाद उपरे कचाड़ी होई पड़िले। से करिथिबा पाशव प्रयास पई क्षमा करि देबाकू कहिले। घ अनुतप्त विश्वामित्र को आलिंगन करी वशिष्ठ कौन कहिले। अनुतप्त विश्वामित्र को आलिंगन करी वशिष्ठ उठ एबे उठ हे महर्षि बोली कहिले। वशिष्ठ को अरुंधति महियान देवता बोली कहिबार कारण कौन। वशिष्ठ को अरुंधति महियान देवता बोली कहिले कारण जेते अपराध करथिले मध्य वशिष्ठ विश्वामित्र को क्षमा कर देइथिले। च नाश मोर पाशव प्रयास किए काहाकू कहिथिले। उत्तर नाश मोर पाशव प्रयास एकथा विश्वामित्र वशिष्ठ को कहिथंती। छ केउ कथा को एठारे पाशव प्रयास बोली कुहा जाइछि। उत्तर पशु जेपरि बिना विचार अन्य को आक्रमण करिथाय ठीक सेहीपरि विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କ पुत्र को मारिबा परे तांको मध्य मारिबार चेष्टा करिथिबारु एठारे पाशव प्रयास बोली कुहा जाइछि। 2 नंबर आसो 2 बा 3टी वाक्य मध्य उत्तर लिखिबा। क विश्वामित्र को आतताई बोली कहिबार कारण कौन। उत्तर विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କର पुत्र मानकु गोटी गोटी करी हत्या करिथिबारु तांकु वशिष्ठଙ୍କ पत्नी अरुंधति आतताई बोली कहिसंती। ख वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କୁ महर्षि बोली संबोधन करि नथिले काहेकि। उत्तर वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କୁ महर्षि बोली संबोधन करि नथिले कारण विश्वामित्र को अंतर मध्यरे हिंसा देश आदि कुप्रवृत्ति थिला। जहा मनरे हिंसा और अहंकार रही थाए से केबे हेले महर्षि पदवाच्य होई न थाए। ग अरुंधति चमकी पड़िबार कारण कौन। उत्तर अचानक भावे भीषण शब्द करी विश्वामित्रଙ୍କ हाथरू खड्ग तळे पड़ी जिबार शब्द सुनी और विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କ पाद तळे कचाड़ी होई पड़िबा देखि अरुंधति चमकी पड़िले। घ विश्वामित्रଙ୍କ मनरे अनुताप जात हैला काहेकि। उत्तर विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କ पुत्र मानकु गोटी गोटी हत्या करिथिले मध्य वशिष्ठ निजर पुत्र हंता विश्वामित्रଙ୍କୁ अंतररे भल पाउथिले। वशिष्ठଙ୍କର महानुभवता अनुभव करी विश्वामित्रଙ୍କ मनरे अनुताप जात होइथिला। वशिष्ठଙ୍କ कथा को विश्वामित्र ऋत परिहास बोली भाविले काहेकि। उत्तर वशिष्ठଙ୍କ कथा को विश्वामित्र ऋत परिहास बोली भाविले कारण तांको परि जणे पुत्रहंता को पुत्र सकातुर पिता केबे हेले भल पाइबा संभवपर नुहे। च शेषरे वशिष्ठ विश्वामित्र को महर्षि बोली संबोधन कले काहेकि। उत्तर शेषरे वशिष्ठ विश्वामित्र को महर्षि बोली संबोधन कले कारण सेतेबेलକୁ अनुताप नଳରେ दग्ध होइथिबा विश्वामित्रଙ୍କ मनरू ईर्ष्या प्रणोदित मनोभाव दूर होई जाइथिला। 6 विश्वामित्रଙ୍କ घर को लुण मागी जिबाकू अरुंधति आपत्ति करिथिले काहेकि। उत्तर विश्वामित्र हिंस्र आचरण करी अरुंधति को पुओ मानकू गोटी गोटी करी हत्या करिथिबारु जणे पुत्रहंता आतताईर घर को अरुंधति लुण मागी जिबाकू आपत्ति करिथिले। ज वशिष्ठଙ୍କ आगरे किछि कहिबा बेले विश्वामित्रଙ୍କ आखिरु लुह झरी जाइथिला काहेकि। उत्तर विश्वामित्र हिंसार वशवर्ती होई वशिष्ठଙ୍କର पुत्र मानकू हत्या करिथिले मध्य वशिष्ठ अरुंधति को आगरे से विश्वामित्र को खूब भल पांती बोली कहिथिले। एहा सुनिबा परे विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କ महनीयता को अनुभव करिथिले तेणु तांको आगरे किछि कहिबा बेले विश्वामित्रଙ୍କ आखि लुह झरी जाइथिला। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा। एठा सरलार्थ लिखिबा। क
ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାଇ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଆଖିରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଭଲ ପାଏ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁତ୍ର ଶୋକାତୁର ଜନନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସୂଚନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ମୋହନୀୟତାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଘରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲବଣ ନଥିବା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଲବଣ ଧାର ଆଣି କାମ ଚଳାଇ ନେବାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ମାତୃ ହୃଦୟ। କାରଣ ଆତତାୟୀ ନିଷ୍ଠୁର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପୁତ୍ର ବିରହ ବିଧୁରା ଜନନୀ ତାର ପୁତ୍ର ଘାତକକୁ କେବେ ସହଜରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶ୍ରମରୁ ଲୁଣ ଧାର ମାଗି ଯିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ କେବେ ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ନୁହେଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହନ୍ତା ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପରି ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜମା ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅପରାଧୀ ନିରପରାଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ନେହ କରୁଣା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖ ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁ ପରି। ଏଠାରେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ମହିୟାନ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କେଉଁ ପରି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶିଷ୍ୟ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଋଷି ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟବତାର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରତିହିଂସାର ଅବତାର। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ସ୍ନେହ ଓ ସଦିଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜର ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତଥାପି କ୍ଷମାସ୍ନିଗ୍ଧ ଅନ୍ତରର ଭାବାଶ୍ୱାସ ନେଇ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅପୂର୍ବ ମନୋଭାବକୁ ପୁତ୍ର ଶୋକାତୁରା ଜନନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବୁଝିପାରିନ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ପୁତ୍ରହନ୍ତା ପ୍ରତି ପୁତ୍ରହତା ପିତାର ଏହି ଅନୁକମ୍ପା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଇତ୍ୟବସରରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଅନାବିଳ ହୃଦୟର ମୋହନୀୟତାର ପରିଚୟ ପାଇ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିହିଂସାର ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ଯାଇଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ପତିଦେବତାଙ୍କର ଦେବୋପମ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠାରେ ସମାଜରୁ ପାଶବ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିଲୋପ କରି ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ଏଠାରେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା କ୍ଷମା କରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀକି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା। ଆତତାୟୀ ଭାବେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ହିଂସା ଓ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଶାଳତରୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେବା ପରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପଦ ଯୁଗଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଲୋଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଖଡ୍ଗ ଭୂପତିତ ହୋଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହତଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ନୟନ ଯୁଗଳ ଅନୁତାପର ଅଶ୍ରୁଜ୍ୱାଳାରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପଦ ଧୌତ କରିଛି। ବାଷ୍ପାୟିତ କଣ୍ଠରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ପାଶବିକ ଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାରୁ ଏପରି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ
ପଠିତ କବିତା ଆଧାରରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମୋହନୀୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର, କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବି। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ମାନବବାଦୀ ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା ପ୍ରଧାନ। ଏହି କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କୌଣସି କବିତା ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ସମାଜ ଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ କବି ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ସଦ୍ଭାବ, ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମାର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମାନସିକ ସମ୍ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତାହା କବି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଏକ ଅପୂର୍ବ କଳା। ଚରିତ୍ରମାନେ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ହୃଦୟର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିନିଧି। କବି ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତାହା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପିତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ବଶିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼ ମାନବିକ ଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଜଣେ ସହିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଅକ୍ରୋଧୀ ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ କବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ଭାବରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ନଥିଲା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆଶ୍ରମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଲବଣ ନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସହଜ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରି ଋଷି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଲବଣ ମାଗି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀକି ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି। କ୍ଷମାଶୀଳ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ନୁହେଁ ଉପବାସ, ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ହାତ ଥାଇ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଉଦାର ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସେ ସହଜ ଦୁର୍ଲଭ ଗୁଣରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଭିମାନରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଶବିକ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥିତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଶୈଳୀରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ତାହାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକିଲ ନାହିଁ? ନିଜ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଚାହେଁ ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣର ସହ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକିପାରି ନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅହଂଭାବ ଓ ଆତତାୟୀ ମନୋଭାବକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେତେ କ୍ଷତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ, ବରଂ ଅକ୍ରୋଧୀ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଏହି ଭାବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ଆତତାୟୀ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ବି ଜଣେ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଭାବରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତୋଳି ଭୂମି ତଳୁ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରସି, ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ଉଠ ହେବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ବାସ୍ତବରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଉଦାର ମାନବିକ ଭାବ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳତାକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଖ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ଗାଥା ଗାଇ ସାମାଜିକ ଅସଙ୍ଗତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ସୈନିକ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ।
तांको शाणित लेखनीर स्वर थिला मानववादर जयगान करिबा। नूतन छंद, चेतनशील दृष्टिभंगी और मधुर भाषा शैली नहीं कविता रचना करिसेंती। शांति शिखा, तर्पण करे आजी, अलड़ा लोड़ा, छाईर छिटा, किंचित अवांतर इत्यादि बहु जनप्रिय कविता संचयन। आलोच्य कविता वशिष्ठ और विश्वामित्र मानवतार मान्यता नहीं एक पौराणिक आख्यायिका उपर आधारित। तपस्वित होई प्रचंड मंत्र शक्तिर अधिकारी हेले भी जड़े अहंकारी, क्रोधी और हिंस पाशव स्वभावर उग्रतपा व्यक्ति केबे हेले महर्षि पदवाच्य नुहे बोली कवि एठारे उल्लेख करिसेंती। एक क्षमासिद्ध हृदय महत्वर सुगंधि विचृत होइथाए। जड़े श्रेष्ठ साधक होई पारे किंतु लोकप्रीति प्रणोदित किछि त्याग नथिले, संप्रति और पारस्परिक बुझामणा नथिले से व्यक्ति केबे महान हृदयवतार अधिकारी होई परिबो नाही। हिंसा, क्रोध, असहिष्णुता उपरे सद्भाव, प्रेम और क्षमार विजय घोषणा करि पारुथिया व्यक्ति प्रकृतरे स्मरणीय और वरणीय। उपरोक्त दुईटी भिन्न स्वभावर कवि थिले विश्वामित्र और वशिष्ठ। उग्रतपा विश्वामित्र प्रचंड मंत्र शक्तिर अधिकारी होइथिले। तपस्विधि पर से निजको महर्षि रूप विवेचना करथिले। महर्षि वशिष्ठଙ୍କ द्वारा से महर्षि बोली संबोधित हेबाकू कामना करथिले। तांको तप बଳରେ प्रीत होई वशिष्ठ तांको विश्वस्य मित्र और राजर्षि बोली संबोधन करथिले, किंतु महर्षि कहि नथिले। एथिरे क्षुब्ध होइतिबा विश्वामित्र निजर पाशव प्रवृत्ति नै क्रोधाद्ध विश्वामित्र, वशिष्ठ और अरुंधती को पुत्र मानक गोटी गोटी करी आततायी रूपे हत्या करथिले। स्थितप्रज्ञ वशिष्ठ एथिरे किंतु अविचलित रहिथिले, मात्र शोकाकुलित होई पड़िथिले। पुत्र विरह विदुरा जननी अरुंधती दिने वशिष्ठ अरुंधती को विश्वामित्र आश्रम लवण धारा आनिबा पई कहिबारु निजर पुत्र हंता को घर को जीवा पई से अनिच्छा प्रकाश करथिले। प्रत्युत्तर रे वशिष्ठ विश्वामित्र को पूर्ववत भल पाउछन्ती बोली कहिथिले। कविंग भाषा रे महर्षि मु डाकी नाही ताकू प्राणे प्राणे भल पाए बोली। वशिष्ठ को हत्या करिबाकू जाइथिबा विश्वामित्र वशिष्ठ और अरुंधती को कथोपकथन क्षमाशील वशिष्ठ महान हृदयवतार परिचय पाई परिछन्ती। अनुतापनरे तांकर क्रोध जर्जरित हृदय शुद्ध सुवर्ण परि पवित्र उज्जवल होई जाइछि। तांको हातरे थिबा शाणित करवाल भूलुटित होइछि। से स्तंभीभूत होई जाइथिन्ति। तांको मनरे भावांतर सृष्टि होइछि। हिंस्रता, क्रूरता, क्रोध, प्रतिहिंसा प्रभृति पाशव प्रभृति मन अंगरु अभिसारी जाइछि। वशिष्ठଙ୍କ पाद धरि से क्षमा मागिछन्ति। विश्वामित्रଙ୍କୁ आलिंगनाबद्ध करिछन्ति। वशिष्ठ स्नेहरे मधुर विनय स्वररे से विश्वामित्रଙ୍କୁ महर्षि बोली संबोधन करिछन्ति। कविଙ୍କ भाषारे विश्वामित्रे तोଳି भूमि तळु सते अबा अमृत बरसी। स्नेह भरे कहिले उष्ठिष्ट उठ हेबे उठ हे महर्षि। सुतरां वर्तमान विश्वामित्र अहंकार, प्रतिहिंसा और क्रोध आदि पशु पवित्र निष्कृत लाभ करी निज हृदय को अनाविल करि पारिथिबार से महर्षि पदवाच्य होई गले। पूर्वरु से महर्षिर निजस्व गुण रे विभूषित होई नथिबारु विश्वामित्र को महर्षि संबोधन करिया पई वशिष्ठ विलंब करिथिले। 5 नंबर आस असंपृक्त शब्दटी को बाछि कोठरी रे लेखिबा। माधव, केशव, वासव, पाशव। एठी माधव, केशव, वासव नाम को बुझाउछि, तेणु एठारे पाशव होछि असंपृक्त बा अलगा। एठु लेखा हो पाशव। सेहि परि खरे उतरिले, संचरिले, पचारिले, उच्चारिले। एठारे असंपृक्त शब्दटी होछि संचरिले। एठी लेखा हो संचरिले। गरे एठी ग। महामती, महाभीत, महासती, महाजती। यार उत्तर होछि महाभीत। एठी लेखा हो महाभीत। सेहि परि 6 नंबर करिवा। निम्नलिखित दिया जायता असजड़ा शब्द गुडी को ठीक भाबरे लेखिबा। एठी सजाडी लेखिबा। असजड़ा है कि वाक्य गुडी को अछि, तेनु कर लेखिबा। सजाडी कि मणियान देवता रे
ଭଲ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଇଁ କେଉଁପରି। ଖ ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ ପାଶେ ଯାଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରେ। ଗ ଶାଣିତ ଏ କରବାଳ କରେ ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି। 7 ନମ୍ବର ଯେପରି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ତରଳ ଉତ୍ତରଳ ହୁଏ ସେହିପରି ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ତପ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ସେହିପରି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲାସ ଉଲ୍ଲାସ। 8 ନମ୍ବର ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତୃ ଅଜାଣତେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା କେଉଁ ଭାବକୁ ସୂଚାଉଅଛି? ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ସୂଚାଉଅଛି। କ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ଆସ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଏଠି ଗଦ୍ୟରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। କ ରୁଦ୍ଧ ନିର୍ଝରର ଘୋଷ ପରି ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଜଣାଇଲେ। ଖରେ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦେଶ ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ଭଳି ଥିଲା। ଗ ବାତ୍ୟାରେ ଶାଳ ପରି ବା ଶାଳ ତରୁ ପିଟି ହେଲା ପରି ପଡ଼ିଗଲା ସେ ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଘ ସତରେ ପରିହାସ ଓ ଛଳନା କରି ଏଭଳି ଝିଙ୍କାସି କହୁନାହିଁ ତ। 10 ନମ୍ବର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ କହିଲେ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ପାଶବ ପ୍ରୟାସ ଏଟା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ତଳେ ଥିବା ଉତ୍ତରରୁ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ପାଶବ ପ୍ରୟାସ କହିଲେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା। ଘ ଠିକ ଅଟେ। 11 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ମଧୁମୟ ସୁର, ତିମିରିତ ଘର, ସ୍ଫୁରିତ ଅଧର, ଶୋକାତୁରା ଜନନୀ, ଉତ୍ତରଳ ଅଶ୍ରୁ। ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। 12 ନମ୍ବର କ୍ଷମାର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। କ୍ଷମାର ମହତ୍ଵ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଏହି ଅନୁଚିତ ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। କ୍ଷମା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ପ୍ରତିହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଏ। କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଣିଷ ମନ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ ମାତ୍ର କ୍ଷମା କଲେ ମଣିଷ ମନରେ ସୁଦୃଢ଼ ବା ସୁହୃଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମଣିଷ କେବେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଦୋଷ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ପାଖ କୋଠରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ କୋଠରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଆବେଗେ ହୃଦୟର ଏକ ଭାବ, ଋତ ସତ୍ୟ, କୃପାଣ ଖଡ୍ଗ, ଉତ୍ତରଳ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ, ଚତ୍ୱର ଅଗଣା, ଝିଙ୍କାସି ଝିଙ୍ଘାସି କହିଲେ ଭର୍ସନା କରିବା ବା ଗାଳି ଦେବା। 14 ନମ୍ବର ଠିକ ଉକ୍ତ ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠାରେ ଲେଖିବା। କ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ରନ୍ଧନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ଖ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନତା ଦେଖି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଉକ୍ତିଟି ଅଟେ। ଗ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଠିକ ଉତ୍ତର। ଘ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଟେ। 15 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଂଶଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ପୂରଣ କରିବା ଓ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କ ଜୀବନ ଏ ରକ୍ତେ ଅରୁଣିତ ନୋହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ ହାହାକାରେ। ଖ ମୃଦୁ ଭାଷେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଗ ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ରଗଣ ହତ୍ୟା କଲା ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।